Hello, everybody. My dear parents and my beloved students. After a long time, we are all meeting together. The main reason behind the video meeting between the school management and student and parents is the COVID-19 and its adverse effects. My dear parents and beloved student, the whole world and people are totally in a critical condition because of coronavirus deteriorated the life of the people like anything, and it is bringing a lot of clutches among the people as well as all the walks of life. In such a critical juncture, even school and children learning and teaching process is also badly affected because of backwardness of students learning. I coming before you regarding creating a kind of creating awareness or a effective step regarding the improvement of or adoption of teaching learning process among our all school children. First of all, I would like to wish all my children and parents, please be safe under the coronavirus effect. Without taking any precautionary measures, please unnecessary don't go outside. And even children also, please be safe and follow the directions or suggestions given by the elders as well as corona warriors which are working around of you. The main purpose of this video is there is a gap between the school and children after the effect of coronavirus since from the March 14th till today. There is a heavy distance created between students and the school. That's why we have taken a very good step regarding reducing the gap between the school and children. The step is starting off online classes to all our school children, that is Bharat Public School children, Jnanavardhaka Vidya Mandira children, as well as Venus International School. Since from the 1 month, I was thinking whether to start the online classes to our school children or not. But recently, after the announcement of the SSLC examination, I didn't find any alternative way to postpone the online classes. So that's why we sent a notification to all the parents and children regarding the initiation of the online classes from Friday onwards, that is 22nd 5/2020 Friday onwards. Earlier also I was thinking to start the online classes. Because of some difficulties involved in the online classes, I postponed the attempt of online class. The difficulties were many of the parents till today do not have the smart cell phone. In the absence of the smart cell phone or smartphone, the children could not learn anything. That was the main thing I thought not to conduct the online class. And second reason was, even though there is an availability of smartphone with anybody in the family, the parents or elders do not leave the cell phone with the children. They have to go out to work somewhere
or go somewhere, during that occasion, naturally they will carry the mobile phone with them. Again, the students are not possible to go to the online classes. And third one was, there is a network issue, most probably after the announcement of the lockdown, because most of the people are playing with the smartphone or working from the home, and everything is associated with the network work only. So because of that reason, the consumption of the network become more. Naturally, the mobile phones or any devices based to the internet, automatically the work slows. Unnecessarily we have to wait for the buffering. So this is another problem, and that is totally a network issue. And fourth problem was, even though there is a network, there is no network issue, even though there is a availability of the mobile, some of the educated parents or well-known parents do not permit the children to use the mobile. They will flag the mobile usage. In that sequences, once again the students will go away from the mobile phones. Because of all these reasons, even though I was thinking to conduct the mobile classes or online classes, these reasons did not permit me to conduct the online classes. But now there is no alternative way is remained for us. Online class become inevitable after the postponement of the online classes, after the postponement of this one conducting or reopening the schools. It's become delayed. Because of that reason, now it's become inevitable for us to conduct the online class. So that's why we send a notification to all the parents regarding starting off online classes on coming Friday, that is 22nd 5/2020 onwards. So we made certain preparations regarding starting off online classes. First of all, I would like to tell you what is the reason behind starting off online class. First of all, there is, after the announcement of lockdown, or when government restricted the school management people or education institutions not to open the schools for some extent, in this sequence there is a huge gap created between the schools and children. In this gap, the students are already started to forget the things what they have learned in the school. Every day, one or the another parent are used to call us, "Sir, when you will start the school? Our children become idle. They won't going to listen any elder's words or suggestion, etc." They are lodging many complaints against their children by calling to the teachers as well as to me. And second thing is, if there is a long gap between the learning of anything, for long gap, and that sequences, definitely everything is used to forget naturally. So that's why, to fill the gap of learning and also to have the touch with the learning objectives, I have decided to start the learning classes or online classes. So that's why it will create, after starting off the online class, definitely I am telling you from my own personal experience, it will create a conducive atmosphere, it will create a favorable atmosphere to the students as well as teacher to conduct the online classes. First of all,
I would like to tell you how online classes can be carried out, how online classes can be conducted in our school. So I would like to tell you in Kannada because many of the parents are also watching this, and even students, small children also may be watching this. For them, because of language difficulty, they are unable to understand. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮಗೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು iOS ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಹ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಟು ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಗೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳಿಸಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಒಂದು 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸು ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ 5 ಅಕ್ಷರ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎರಡು ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಳ್ಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಬಫರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಹ ಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಇದು 100% ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಮು, ಯಾವ ಡೇಟು, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಯಾವ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೇಳೆನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೇಳೆನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೇಳೆನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರೈತ ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ವೇಳೆನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆನಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಗಿರುವ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಅವಧಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಗು ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆನಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಗು ಆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅതെಂಗೆ? ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಲಿಂಕು ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾಠಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ 1 by 1 ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂದುವರೆದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಲಿಜಿಯೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, PU ಇಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಹ ನಡೀತಿದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗುನ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಹ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಲಹರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪಾ ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ಸುಮಾರಾದ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಚರು 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು 3 ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ಅದು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 8th, 9th, 10th, ಅದೇ ತರ LKG ಇಂದ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಭಾರತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು, ಮತ್ತೆ M1 ಇಂದ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ 3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್.
Mobile is like a two-edged sword. If you used for the beneficial of your intellectual upliftment, it is called constructive. If you use the mobile for any other purpose which do not it is not favorable or it is uncomfortable, it's become destructive. Don't use the mobile for the destruction of your future. Use the mobile to construct your future. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬನೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದನ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ, ನೀನು ಓದೋ ವಿಧಾನನ, ನಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲು ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಕೆಟ್ಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು 1000 ಸಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲು ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ವೇಳೆನ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಿವೇದನೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಹ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ LKG ಇಂದ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ತರಗತಿ BPS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ M1 ಇಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆದೇ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ಗುನ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಳಿಸಿದಂತ ಲಿಂಕ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತದನಂತರ LKG ಇಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಭಾರತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್, M1 ಇಂದನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸು ಸಹ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, 8th, 9th, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ದು ಜ್ಞಾನವರ್ಧಕ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ತರಗತಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೀಡಿಯಮು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರಗತಿ ಬುಕ್ಗಳು ಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ತರ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು NCERT ಬುಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. NCERT ನೀವು ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 6th, 7th, 8th ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಐಡ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಐಡಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿವೇಚನೆಗಳೇ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದಾರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಒಂದು ವಿವೇಚನಾ ರಹಿತವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿವೇದನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಕೆಗಿನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಜೀವ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಜೀವನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡೋಣ. ತದನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಉತ್ಸುಕದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಬಂದ್ರೆ, ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟೀಚರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ.